فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نقرأ كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، معالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. طيب، إذن قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: ثم ساق رحمه الله، أي المؤلف، في الباب حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث صحيح عظيم، وفيه أن المشركين كانت لهم سدرة لهم فيها اعتقاد، واعتقادهم فيها كان يشمل 3 أشياء. الأول أنهم كانوا يعظمونها. طيب. Donc, on poursuit, Inch'Allah Ta'ala, notre explication du chapitre concernant celui qui recherche la baraka à travers des arbres ou une pierre ou autre que cela. Donc, après avoir mentionné le verset d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'auteur, rahimahullah, mentionne ici un hadith qui est celui de Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu. Donc ce hadith, c'est un hadith authentique
et qui est très important, dans lequel on apprend que les associateurs avaient ce qu'on appelle une sidra, un arbre. D'accord? Donc c'est une espèce d'arbre sous lequel les gens cherchaient de l'ombre. Mais les polythéistes, eux, utilisaient cet arbre-là d'une manière bien particulière et qui relevait du shirk, du polythéisme. Et cet arbre-là en français, c'est le jujubier. Voyez? Et donc les associateurs avaient une croyance particulière vis-à-vis de cet arbre-là. Voyez? Donc, leur croyance envers cet arbre englobe trois choses, dit le cheikh. La première, le fait que ces associateurs le glorifiaient. Voyez? Ils exerçaient une glorification qui était de l'ordre de l'adoration envers cet arbre. الشيء الثاني أنهم كانوا يعكفون عندها. Deuxième chose, le fait que ces associateurs passaient du temps près de cet arbre-là. Ils passaient du temps près de cet arbre-là. Voyez? Dans le but, évidemment, d'obtenir, soi-disant, sa baraka. الثالث أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى السلاح حتى يكون أمضى وحتى يكون خيره لحامله أكثر. Troisième chose, le fait que ces associateurs accrochaient à cet arbre-là leurs armes, en souhaitant et en espérant que la baraka contenue dans cet arbre-là se transmette et soit transférée de l'arbre à leurs armes, afin, soi-disant, que leurs armes soient encore plus tranchantes et afin que leurs armes représentent un bien encore plus important pour ceux qui vont les porter. وفعلهم هذا شرك أكبر. هذا الفعل شرك أكبر لأنهم عظموها وعكفوا عندها والعكوف عبادة. العكوف عبادة وهو ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة ولأنهم طلبوا منها البركة فصار شركهم شركا أكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. Donc ce que faisaient ces associateurs avec cet arbre-là est de l'ordre de l'associationnisme majeur, du shirk akbar. Pourquoi? Eh bien parce que, comme on a dit, ils exerçaient une glorification d'adoration pour cet arbre. Ils demeuraient physiquement près de cet arbre dans le but d'acquérir sa baraka, soi-disant. Et al-ukuf, donc al-ukuf, c'est quoi? C'est le fait de rester attaché, de rester proche de quelqu'un ou de quelque chose et de ne pas s'en séparer. Vous voyez? Donc c'est le fait de rester un long moment près de la chose car on la glorifie et on cherche à se rapprocher d'elle.
Ça, c'est l'ukouf. Donc, je répète, l'ukouf, le fait de rester un long moment près de la chose, en la glorifiant et en voulant se rapprocher d'elle. طيب. Non. Donc pourquoi il faisait cela? Eh bien parce que il recherchait la baraka à travers cet arbre. Et donc leur associationnisme est devenu du shirk akbar à cause de la réunion et de la conjugaison de ces trois choses. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم ممن كانوا حديثي عهد بكفر وهم الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ظنوا أن هذا لا يدخل في الشرك وأن كلمة التوحيد لا تهدم بهذا الفعل لهذا قال العلماء قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعرف الناس باللغة كهؤلاء الذين كانوا إسلامهم بعد الفتح خفيت عليهم بعض أفراد التوحيد أو بعض أفراد توحيد العبادة. طيب. Donc, on voit à travers ces hadiths, d'ailleurs, que je vais traduire maintenant dans son intégralité, Inch'Allah Ta'ala, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc il dit, selon Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu anhu, qui a dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en direction de Hunayn. Wa nahnu hudatha'u ahdim bi kufr. C'est-à-dire, nous étions nouveaux dans l'islam. Nous venions d'embrasser l'islam. Et l'époque où on était encore des mécréants n'est pas lointaine, au contraire, elle est proche. Puis il dit, et les polythéistes, ils avaient un jujubier, un arbre, qu'on appelle le sidra en arabe, auprès duquel ils restaient et auquel ils accrochaient leurs armes. Cet arbre-là, on l'appelait Dhatu Anwat. Dhatu Anwat. Puis il dit, Abu Waqid, il dit, et nous sommes passés près d'un jujubier. Nous dîmes alors, ô messager d'Allah, donne-nous un Dhatu Anwat comme leur Dhatu Anwat. Et donne-nous à nous aussi un arbre, jujubier, sur lequel, ou plutôt près duquel même, on pourrait nous aussi demander la baraka à travers cet arbre-là. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Taïeb, innaha sunan, ce sont des façons de faire, des manières qui reviennent et qui se répètent. Vous avez dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, comme on dit les enfants d'Israël à Moussa, alayhi salam, lorsque ils lui ont dit, donne-nous une divinité comme leur divinité. Et Moussa, qu'est-ce qu'il a répondu? Qala, il a dit, vous êtes certes un peuple qui ignore, qui ne sait pas. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Certes, vous, dans le sens du hadith, vous reproduisez les manières et les méthodes de ceux qui vous ont précédés. Donc le hadith rapporté par At-Tirmidhi, qu'il a authentifié, bihamdillah. Donc, on revient à l'explication.
Il dit le Cheikh Salih fidahullah ta'ala que certains compagnons, radiyallahu anhum, parmi ceux qui étaient nouveaux dans l'islam et dont le temps où ils étaient encore des mécréants était pas lointain, voire très proche, eh bien parmi eux, il y en a certains qui ont dit cela, qui ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous un dhat anwat, c'est-à-dire un jujubien, un arbre, comme eux, les associateurs, ont un dhat anwat. Et ils pensaient en demandant cela que ce n'était pas du shirk. Bien sûr, ils ne savaient pas du tout que cela était du polythéisme, car sinon ils ne l'auraient jamais demandé, bien sûr. Ils ignoraient que la parole du tawhid pouvait être supprimée et invalidée par ce genre d'acte. C'est pour cela que les ulama, rahimahumullah, les savants, ils ont dit, il se peut que les gens qui ont atteint un haut rang et un haut degré ignorent certaines questions du shirk. C'est possible que des gens qui ont atteint un certain degré, même de science, ignorent certaines questions inhérentes au polythéisme. Pourquoi? Eh bien parce que les sahaba, radiyallahu anhum, eux-mêmes, qui sont ceux qui sont les plus connaisseurs et les plus savants de la langue arabe, comme ceux-là d'ailleurs, qui ont embrassé l'islam après la victoire de la Mecque, eh bien on voit dans ce hadith que même eux, eh bien, certains éléments du tawhid, de l'adoration, leur ont échappé. Et étaient ignorés par ses compagnons. Que dire alors des gens qui sont venus après eux? طيب. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى قوله رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بالكفر ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة رضي الله عنهم لا يجهل هذا وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. يجي الشيخ عبد الرحمن ابن حسن الشيخ حفظه الله تعالى ورحمه. La parole ici de Abu Waqid, lorsqu'il dit nous étions hudatha'u ahdin bi kufr, c'est-à-dire comme on a dit tout à l'heure, encore une fois, eh bien l'époque où on était encore dans la mécréance, elle est proche. Et cela est une preuve que les autres compagnons qui ont embrassé l'islam avant eux, parmi les compagnons donc, radiyallahu anhum, n'ignoraient pas cette question. Donc si eux ignoraient cette question, c'est que justement ils étaient encore dans la mécréance il n'y a pas longtemps, avant cet événement. Ils en nous montrent aussi quelque chose, autre chose, qui est que celui qui vient à peine de quitter un état de mensonge, un état d'égarement, dans lequel son cœur était habitué, il n'est pas à l'abri, dans son cœur, qu'il y ait ou qu'il reste des résidus de cette habitude qu'il avait de faire lorsqu'il était en état de mécréance. Donc tous ceux qui ont embrassé l'islam mais qui avaient l'habitude de commettre peut-être des actes de shirk ou des actes polythéistes, que ce soit mineurs ou majeurs, il se peut qu'il lui reste encore des résidus, des restes dans son cœur qu'il devra se débarrasser
le plus tôt possible. Naam. جيد. وقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فشبه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالة ومعلوم أن أولئك وهم المذكورون في الآية عبدوا غير الله أي عبدوا الأصنام وأما أولئك فإنما طلبوا بالقول فقط فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول بقول قوم موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لكن أولئك الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ما طلبوا ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر لكن لما قالوا وطلبوا دون فعل صار قولهم شركا أصغر لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله جل وعلا. طيب. Donc il dit ici la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, ce sont des méthodes qui se répètent, yani ici dans le sens du hadith, vous avez dit par celui qui détient mon âme dans sa main, comme on dit les enfants d'Israël à Moussa alayhi salam, donne-nous une divinité comme leur divinité. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ressembler cette parole, yani la parole de Moussa alayhi salam, ou plutôt la parole des descendants d'Israël, à celle de ses compagnons. Il est connu dans ce verset-là, de la sourate Al-A'raf, que Allah Jalla wa Ala, bien sûr, parle ici des mécréants qui adoraient autre que Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il parlait du peuple de Moussa qui adorait autre chose qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui adorait les idoles. Quant à ses compagnons, eh bien, ils n'ont fait que demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la parole seulement. Voyez? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ressembler leur demande à celle du peuple de Moussa alayhi salam, qui ont dit à Moussa, donne-nous un Dieu, donne-nous une divinité similaire à leur divinité. Mais, ici, ces compagnons-là, radiyallahu anhum, ils n'ont pas mis en application ce qu'ils ont demandé. Ils n'ont fait que demander. Voyez? Mais lorsque le prophète il leur a interdit, bien sûr, ils se sont abstenus. Ils n'ont rien fait. Et si jamais ils avaient fait ce qu'ils ont demandé, ils auraient commis donc du polythéisme majeur. Mais ils ne l'ont pas fait. Voyez, lorsqu'ils ont demandé sans mettre en pratique leur demande, eh bien leur parole est de l'ordre quand même du shirk asghar. Voyez, la demande et la parole qu'ils ont prononcée est de l'ordre malgré tout de l'association mineure. Jaïd. Pourquoi? Parce que cette parole-là qu'ils ont prononcée, les Sahaba, radiyallahu anhum, est une forme d'attachement à autre que Allah, tabaraka wa ta'ala. جيد. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر وفي رواية سبحان الله والمراد تعظيم الله وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب ويقصد به غير الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
يستعمل التكبير والتسبيح في حال تعجب تعظيما لله تبارك وتعالى وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله جل وعلا مما فيه هضم للربوبية أو الإلهية. Ici, par rapport à la parole du prophète, lorsqu'il a entendu cette demande, il a dit quoi? Il a dit Allahu Akbar. Il a dit Allah est le plus grand. Et dans une autre version, il a dit Subhanallah. Taïb. Donc l'objectif ici de cette tournure de phrase est de glorifier Allah Jalla wa Ala et d'éloigner Allah Tabarak wa Ta'ala ce polythéisme qui vient d'être prononcé ici, cette parole qui vient d'être prononcée, et on a dit cette parole-là comporte du shirk mineur, mais comporte du shirk. Donc le fait de dire Allahu Akbar ou le fait de dire Subhanallah, eh bien tu éloignes et tu dis qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, il est totalement éloigné de toute forme d'associationnisme. Vous voyez, forme de polythéisme qu'il n'est pas permis de demander ou de rechercher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il utilisait ce qu'on appelle al-takbir. Donc al-takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Al-tasbih, le fait de dire Subhanallah, dans les situations de grand étonnement, lorsqu'il était très étonné ou très choqué d'une parole ou d'une chose, eh bien il disait Subhanallah, Allahu Akbar, afin de glorifier Allah Jalla wa Ala et afin d'éloigner Allah Subhanahu wa Ta'ala lorsqu'il entendait quelque chose de quelqu'un qui ne convient pas et qui ne sied pas à la grandeur d'Allah Tabarak wa Ta'ala, des choses qui étaient en contradiction totale avec la seigneurie d'Allah et avec la divinité d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Jayid? Naam. Allahu Akbar, Subhanallah. Naam. Il y a deux versions. Une version était rapportée où il a dit Allahu Akbar et une seconde où il a dit Subhanallah. Wallahu a'lam. فقوله إنها السنن بالضم السين أي الطرق. Donc lorsqu'il dit إنها السنن, c'est-à-dire ces choses-là sont des manières, des manières qui existaient déjà avant vous, car les enfants d'Israël ont demandé à Moussa ce genre de choses également. طيب. وهم لا يعلمون هذا، أي الصحابة لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز، وإلا فلا يظن بهم أنهم يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويرغبون في معصيته، وأما شركهم فكان في مقالهم، وأما الفعل فلم يفعلوا شيئا من الشرك، وهذا الذي قالوه قال العلماء رحمهم الله وهو الشرك أصغر وليس بالشرك أكبر، ولهذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامهم، ويدل على ذلك قوله قلتم والذي النفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام، فشبه المقالة بالمقالة، وقد قرر الشيخ رحمه الله تعالى أنهم لم يكفروا، وقال في المسائل إن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم. Donc ces sahaba qui ont demandé ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne savaient pas que ce qu'ils avaient demandé était interdit. Ils ne savaient pas. Car si ils savaient, ils ne l'auraient jamais demandé, bien sûr. Taïeb. Donc il ne faut pas croire de manière injuste qu'ils ont voulu désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils veulent commettre un péché. Taïeb. Non. Mais le shirk ici, il se trouve dans la parole qu'ils ont prononcée.
quant aux actes, eh bien, ils n'ont fait aucun acte, aucun acte avec les membres qui sont de l'ordre du polythéisme. Voyez? Donc la parole qu'ils ont prononcée, c'est ça qui était de l'ordre de l'associationnisme. Donc les savants ils disent, rahimahumullah, que c'est du shirk mineur et ce n'est pas du shirk majeur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de renouveler leur islam. Vous voyez? Donc c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas commis du shirk akbar, car sinon ils seraient sortis de l'islam. Et le prophète leur aurait demandé de renouveler leur islam. Vous voyez? Cela nous montre donc que sa parole, alayhi salatu wassalam, vous avez dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, comme on dit les descendants d'Israël à Moussa. Donc ici, il a fait ressembler la parole des enfants d'Israël à celle des Sahaba, radiyallahu anhum. Il faut savoir que l'auteur lui-même a certifié qu'ils n'ont pas commis une mécréance majeure les faisant sortir de l'islam. Pourquoi? Parce que dans les masaïl que l'on va voir, incha'Allah ta'ala, les enseignements importants de ce chapitre, qu'est-ce qu'il dit l'auteur? Il dit, le shirk est donc peut-être majeur et peut-être aussi mineur. Pourquoi? Eh bien parce que les sahaba, radiyallahu anhum, n'ont pas apostasié à cause de ce qu'ils ont dit. N'ont pas apostasié, c'est-à-dire ne sont pas sortis de l'islam à cause de ce qu'ils avaient dit ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ففيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه جل وعلا ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه. Il dit le Cheikh Abdurrahman al-Cheikh rahimahullah ta'ala, on tire de ce hadith notamment, encore une fois, la peur du shirk. La peur du shirk. Il aurait pu mettre peut-être ce hadith, on pourrait le mettre même dans le chapitre de la peur du shirk. Pourquoi? Parce que l'individu, il se peut qu'il considère une chose qui le rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il voit une chose, un acte, une parole, il croit que cet acte le rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'en vérité, cet acte-là est une des choses qui l'éloigne le plus de la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui l'éloigne le plus de la clémence d'Allah et qui le rapproche le plus de sa colère et de son mécontentement. Taïeb. Mais ne peut savoir cela, il ne peut connaître cela d'une manière véritable que celui qui sait pertinemment ce qu'il se passe aujourd'hui à notre époque de la part de certains savants, entre guillemets des savants, des gens qui ont des connaissances et des adorateurs vis-à-vis des morts, des tombes et des mausolées et de l'exagération qui est commise auprès de ces tombes et le fait que les gens accomplissent la majorité de leurs adorations
pour ces morts et ces tombes, et qui croient qu'ils sont sur quelque chose de correct. Donc ces gens-là font ces choses-là en croyant qu'ils sont sur la vérité. Alors que c'est le péché qu'Allah tabarak wa ta'ala ne pardonne pas. Alors que c'est le péché qu'Allah jalla wa ala ne pardonne pas. Donc regardez ici comment l'être humain peut faire des choses qui sont de l'ordre du shirk et du kufr majeur, faisant sortir de l'islam, qu'Allah ne pardonne pas, qu'Allah ne pardonne pas, en parlant du shirk majeur, et eux ils croient que cela les rapproche d'Allah. Et eux ils croient que cela les rapproche de la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala. ثم قال الشيخ حفظه الله فالظاهر من هذا الحديث أن الشرك الأكبر الذي كان وقع فيه المشركون لم يكن راجعا إلى التبرك بذات الأنواط فقط وإنما كان بتعظيمها والعكوف عندها وتبرك بتعليق الأشياء عليها. وقد قلت إن التبرك بشجر ولا حجر ونحو ذلك إذا كان فيه اعتقاد أن هذا الشيء يقرب إلى الله وأنه يرفع الحاجة إليه أو أن تكون حاجاتهم أرجى إجابة وأمورهم أحسن إذا تبركوا بهذا الموضع فهذا شرك أكبر وهذا هو الذي كان يصنعه أهل الجاهلية ولهذا فإن فعلهم يشمل ثلاثة أشياء كما سبق التعظيم أي تعظيم العبادة وهذا لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى فتعظيمهم بهذه الصورة واعتقاد أنهم يتوسطون لهم هو نوع من عبادتهم والشرك جلي. Donc ils disent qu'il y a apparent du hadith, dit le cheikh, fidallah, que l'associationnisme majeur dans lequel sont tombés les polythéistes ici n'est pas dû au simple fait qu'ils recherchent la baraka à travers cet arbre-là seulement. Mais c'est aussi dû au fait qu'ils le glorifiaient, qu'ils exerçaient une glorification pour cet arbre. Et qu'ils faisaient aussi du uquf, qu'ils restaient près de cet arbre-là dans le but de le glorifier et de rechercher la baraka. Taïeb. Donc c'était une demeure, le fait de demeurer à côté de cet arbre-là pour le glorifier et pour se rapprocher de sa baraka. Et également, bien sûr, le fait de demander la baraka en accrochant leurs armes, car ils accrochaient leurs épées, leurs arcs, etc., aux branches de l'arbre, croyant que cela va transférer la baraka dans ces armes-là, jusqu'à ce que leurs armes soient tranchantes et efficaces. Donc, il dit les cheikh, le fait de demander la baraka à travers les arbres, à travers les pierres et autres que cela, si la personne a la croyance que cette chose le rapproche d'Allah tabarak wa ta'ala et que ces choses-là transmettent ce dont ils ont besoin à Allah jalla wa ala, et qu'en faisant cela, leurs du'a seront plus à même d'être exaucés et leur situation améliorée, etc. Donc s'ils recherchent la baraka en faisant tout cela, c'est du shirk akbar. C'est de l'associationnisme majeur. Donc je répète, en ayant la croyance que c'est cet arbre, cette pierre ou ces choses les rapprochent de Allah tabaraka wa ta'ala, qu'elles élèvent à Allah jalla wa ala leurs besoins et que leurs besoins sont donc plus à même d'être exaucés et ainsi de suite. Ça c'est du shirk akbar. Et ça c'est ce que faisaient les gens de l'époque pré-islamique. Ils s'adonnaient à ce genre du shirk. C'est pour ça que leurs actes comportent trois choses, comme on l'a déjà mentionné au début du cours. La première chose, at-ta'zim, la glorification. D'accord? La glorification, qui est une glorification d'adoration et qui n'est permise que pour Allah Jalla wa ala. Tu n'as le droit de glorifier d'une glorification d'adoration que Allah Jalla wa ala.
Donc le fait qu'il glorifie ces choses-là de cette manière et qu'il croit que ces choses-là sont des intermédiaires pour eux, ceci est une catégorie d'adoration et donc c'est du shirk, c'est du polythéisme qui est manifeste et apparent. الشيء الثاني أنهم عكفوا عندها ولازموها والعكوف والملازمة نوع عبادة فإذا عكف ولازم تقربا ورجاء ورهبة ومحبة فهذا نوع من العبادة. Et deuxième chose qui fait que leurs œuvres ici est du shirk akbar, eh bien le fait qu'ils passaient du temps, de longs moments, de longues périodes près de ces choses-là et ne s'en séparaient pas. Taïeb, et le fait de faire ça, c'est une forme d'adoration. Le fait de faire ça, c'est une forme d'adoration également. Le fait que la personne reste à côté d'un mausolée, par exemple, d'une tombe, pendant peut-être 24 heures, 48 heures, en croyant que cela lui ramène de la baraka dans sa vie, etc., etc. Donc s'il fait cela avec l'intention de se rapprocher de ces choses, en espérant de ces choses-là, en désirant de ces choses-là des choses, en espérant que cela les éloigne du mal ou des choses qu'ils redoutent, ou par amour pour ces choses-là, tout simplement, eh bien ceci est une des formes d'adoration. Wal'iyadhu billah. والشيء الثالث التبرك. Troisième chose, c'est quoi? C'est la demande de baraka. Donc pourquoi ils font tout ça? Eh bien parce qu'ils recherchent et ils demandent la baraka à travers toutes ces choses. Donc on a dit, ces trois choses-là réunies font que leurs actes sont de l'ordre du polythéisme majeur. نعم. جيد. وفي الحديث قال لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم بالضم الموحدة وضم السين أي طرقهم. طيب أي طرقهم ومناهجهم. وقد يجوز فتح السين كذلك على الإفراد أي طريقهم. وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له وفيه علم من أعلام النبوة من هذا الحديث من حيث إنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, vous êtes en train de prendre le chemin ou les chemins de ceux qui vous ont précédés. Voyez? Donc on a le droit de dire sunana ou sanana. Les deux versions sont correctes. Donc lorsque tu dis sunana, c'est au pluriel. C'est-à-dire, vous êtes en train d'emprunter les chemins, les manières, les méthodes de ceux qui vous ont précédés. Et si on met la fatha et sanana, c'est-à-dire vous êtes en train d'emprunter le chemin ou la méthode au singulier. Et ce qu'a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Et on le voit dans les faits. Malheureusement, chez beaucoup dans la communauté, c'est une chose dont on témoigne. Wallahu musta'an. Donc on a ici dans la phrase de Nabi sallallahu alayhi wa sallam un des signes de la prophétie, un des signes de la véracité de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que ce qu'il a informé ici est une chose qui est réellement arrivée et qui s'est réellement produite. طيب والحمد لله. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى اليوم ونواصل بعون الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم
لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون